गुड मॉर्निंग मित्रों, मजा में अपने स्वाध्यायना दाखलाओ पूरा कर्या बराबर। उदाहरण तमारे एक एक गणतु जवानुं छे, न आवड़े तो कहेजो एटले आपणे ई सोल्व करशुं। एमांथी जे कांई अगत्यना उदाहरण अथवा तो अघरा जेवा हशे तो ए हूँ तमने सोल्व करावी दईश बराबर। आपणे अत्यारे बे त्रण दाखला एक वधाराना लखेला छे। एमां पहेलो दाखलो एवो छे के 121 117 113 एम करता करता નું प्रथम ऋण पद क्यू हशे। એટલે આવો સ્વાધ્યાયમાં એક દાખલો નથી આવ્યો। 121 પછી 117 તો આપણે જોઈએ છે કે 4 ઘટતા જાય છે તો પેલું ઋણ પદ ક્યુ થાય એવું આપણે કીધું છે બરાબર। તો આપણે સૌથી પહેલાં ધારી લઈએ, ધારો કે एनमू पद ऋण पद हशे। हवे एनमू पद एटले एन ए ऋण हशे। ऋण एटले 0 करता नानुं एटले एन लेस देन 0। आ एक खाली ध्यान राखवानुं छे के ऋण एटले 0 करता नानुं एटले एन लेस देन 0 बराबर। हवे ए एन छे तो एनुं तो आपणी पासे सूत्र छे ज ए प्लस एन -1 इंटू डी लेस देन 0। ए एटले पेलू पद है अपनी पास 121 प्लस एन -1 डी एटले तफावत। बीजा मांथी पेलू बाद करिए 117 मांथी 121 बाद करशू एटले -4 लेस देन 0। आ प्लस 121 एन गुणाकार में 4 एटले -4n माइनस +4 लेस देन 0। तो 21 + 4 एटले 125 लेस देन 4n। 4 ने गुणाकार में जवा दे भागाकार में तो 125/4 लेस देन n। हवे 125 एने आपणे 4 थी भांगीए तो 4 3 12 4 एकू 4 एक वैधा पॉइंट मूकशो एटले 10 थया तो 4 2 8 2 वैधा 4 5 20 तो 31.25 लेस देन n। एटले के n नी किंमत 31.25 करता मोटी होवी जोईए बराबर। हूँ लेस देन बोलूँ छूँ पण n नी किंमत नानी छे। n माटे बोलो तो 31.25 करता मोटा। जे बाजू मोढू खुलेलू होय ए मोटू कहेवाय तो एनी किंमत 31.25 करता मोटी लेवी पड़े। तो 31 करता मोटू लियो एटले सीधो 32 ज होय पूर्णांक संख्या में। तो n बराबर 32 एटले के 31 पद सुधी जवाब धन आवे आ पद अने तमे 32मुं पद लेशो तो ये आपणे ऋण पद मळशे। आपणे मात्र ट्राय पूरतुं जोवुं होय शीखवा पूरतुं तो आपणे 32मुं पद मेळवीए तो आपणे 2 31 32 2 ट्राय करी लेवाय। 31 अने 32 2 एटले a + 30d थाय अने आमां a + 31d थाय बराबर। आ गणतरी परीक्षा में करवानी नथी, मात्र शीखवा पूरती वात छे। a एटले पेलुं पद 121 + 30 d बराबर छे -4 तो 30 चौकू 120 121 मांथी 120 गया एटले 1 तो जो 31 में पद सुधी जवाब धन आवे छे। 121 डी बराबर तमे -4 मूको 31 गुणाकार में केटला करशो -4 एटले ई थई गया -124 एटले ई केटला मळशे -3। एटले के आपणे पेलामां पेलुं ऋण पद मळवानी शरूआत केटलामां पदथी थई 32मुं बराबर। एटले ऋण पद कहे तो एन लेस देन 0 लेशुं। पछी बीजो दाखलो गणीए। हवे मैं एम कीधुं के एक समांतर श्रेणीनुं चौथुं पद छे ने ए शून्य छे। चौथुं पद मतलब A4 आ 0 छे। चौथुं पद एटले a + 3d एना बराबर 0। तो आमांथी तमे a ने करता बनावो तो a बराबर लखाशे -3d। आने आपणे नंबर 1 कही दईए।
तो आपने एम कीधुं के साबित करो कि 25मुं पद एटले ए 25 11मा पदथी 11मुं पद एटले ए 11 आनाथी जो अहींया थी नामनो शब्द आव्यो तमने मैं अगाऊ कीधुं हतुं के जेनी बाजुमां थी के कर्ता नामनो शब्द होय एनामां फेरफार कराय। आ 11मा पदथी 3 गणुं छे એટલે આને આપણે 3 થી ગુણી નાખીએ એટલે એ બે થઈ જશે સરખા। આવું આપણે સાબિત કરવાનું છે આ કે A25 બરાબર A11 ગુણાકારમાં 3 થવું જોઈએ। તો આપણે પહેલાં A25 મેળવીએ તો A + 24D તો A એટલે પહેલું પદ તો પહેલું પદ તો આપણી પાસે છે નહીં પણ A બરાબર આપણી પાસે છે -3D આ -3D + 24D તો 24માંથી 3 બાદ કરશો એટલે એ કેટલા મળશે તો કે 21D। 11મું પદ લઈએ 11મું પદ તો A + 10D A બરાબર છે આપણી પાસે -3D + 10D એટલે એ કેટલા મળ્યા આપણને 7D। હવે 11મા પદથી 3 ગણું 11મા પદને આપણે 3 વડે ગુણીએ એટલે આ થશે 3 ગુણાકારમાં 7D એટલે એ મળી જશે આપણને 21D બરાબર मतलब બંને સમાન થઈ ગયા। તો આવું આપણને સાબિત કરવાનું કીધું હતું કે 25મું પદ 11મા પદથી જો અહીંયા થી નામનો શબ્દ આવ્યો એનાથી કેટલા ગણું હતું 3 ગણું બરાબર। એની આગળ ત્રીજો દાખલો ગણીએ 5 15 25 એમ 10 વધતા જાય છે એમ કેટલામું પદ આમ આપણે આગળ શ્રેણીમાં હાલ્યું જવાનું સમાંતર શ્રેણીમાં કેટલામું પદ 31મા પદથી 130 વધારે હશે। કેટલામું પદ હવે એ તો આપણને ખબર નથી એટલે આપણે પહેલાં વહેલા ધારી લઈએ। ધારો કે nમું પદ 31મા પદથી 130 વધારે હશે બરાબર। તો હવે આપણને એમ કીધું nમું પદ એટલે an 31મા પદથી 31મું પદ એટલે A31 પદથી જો અહીંયા થી નામનો શબ્દ આવ્યો એનાથી 130 વધારે હશે વધુ એટલે પ્લસ કરવાના છે કેટલા ઉમેરવાના છે તો કે 130 બરાબર। હવે anનું સૂત્ર આપણી પાસે છે A + n - 1 × D એના બરાબર 31મું પદ એટલે A + 30D + 130 પ્લસ એ સામે લઈ જશો એટલે એ થશે માઇનસ એ બરાબર। એટલે એ છે એ બંને બાજુથી કેન્સલ થઈ જશે। હવે બાકીનાની કિંમત મૂકતા જઈએ તો n - 1 × D એટલે તફાવત બીજામાંથી પહેલું બાદ 15માંથી આપણે 5 બાદ કરીએ તો 15માંથી તમે 5 બાદ કરશો એટલે કેટલા થશે 10 એના બરાબર 30 D બરાબર 10 + 130 તો n - 1 10 બરાબર 30 ગુણાકારમાં 10 એટલે 300 + 130 એટલે 430 તો n - 1 બરાબર 430/10 0 0 કેન્સલ તો n - 1 બરાબર 43 તો n બરાબર -1 સામે જશે એટલે પ્લસ તો n બરાબર મળશે આપણને 44 એટલે કે આ શ્રેણીનું 44મું પદ એના 31મા પદથી કેટલું તો કે 130 જેટલું વધારે થશે બરાબર। આ 2-3 દાખલા આપણે ધ્યાનમાં રાખશું।
આપણે 2-3 દાખલા ગણ્યા, એની આગળ બીજા 1 માર્ક 2 માર્કમાં પૂછી શકાય. જો અહીંયા આપણને k + 9 2k - 1 ને 2k + 7 સમાંતર શ્રેણીના પદ બને તો k ની કિંમત કઈ મળે. બરાબર. હવે સમાંતર શ્રેણી આપેલું જ છે, તો સમાંતર શ્રેણી આ પહેલું પદ, બીજું પદ અને ત્રીજું પદ. સમાંતર શ્રેણી હોય એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે બીજામાંથી પહેલું બાદ કરીએ એટલું જ થાય ત્રીજામાંથી બીજું. બરાબર. -a2 ને આ બાજુ લેશો એટલે +a2, a2 + a2 એટલે એ થશે 2a2. આ માઇનસને સામે લઈ જઈશું તો a1 + a3. તો આને આપણે દર વખતે એક સૂત્ર તરીકે ધ્યાન રાખશું કે પહેલા ત્રીજાનો સરવાળો બરાબર બીજાનું 2 ગણું. પહેલા ત્રીજા પદનો સરવાળો બરાબર બીજાનું 2 ગણું. તો 2 ગુણાકારમાં a2 એટલે બીજું પદ, એ છે આપણી પાસે 2k - 1. a1 એટલે પહેલું પદ k + 9. a3 એટલે 2k + 7. તો આ મળશે આપણને 4k - 2 એના બરાબર 2k + k એટલે 3k અને 9 + 7 કરશું એટલે એ થઈ જશે 16. આ 3k છે ને બરાબર ને આ સાઈડ લઈ લેશું એટલે 4k - 3k = 16 + 2 એટલે આ થશે k = 18. એના પછી બીજો x 13 y અને 3 આ સમાંતર શ્રેણીમાં છે, તો x અને y ની કિંમત કઈ. તો x છે એ પહેલું પદ છે, 13 છે એ બીજું પદ છે, y છે એ ત્રીજું પદ છે અને 3 છે એ ચોથું પદ છે. બરાબર. તો પહેલું પદ આપણી પાસે છે a1 = x, a2 બરાબર આપણી પાસે છે 13. હવે પહેલું પદ a1 અને બીજું આપણે એને કહી શકીએ a. તો બીજું પદ હોય બીજું પદ તો a + d એના બરાબર 13. તો a બરાબર આપણી પાસે કેટલા છે x, તો x + d એના બરાબર 13. તો d બરાબર આપણને કેટલા મળશે તો કે 13 - x. આ d મળ્યું. હવે એવી રીતે ત્રીજું પદ છે a3 ની કિંમત આપણી પાસે છે y. તો a3 છે તો a + 2d એના બરાબર y. a બરાબર આપણી પાસે છે x + 2d એના બરાબર y. તો 2d બરાબર થશે y - x. જો આને આપણે 2 થી ગુણી નાખીએ તો 26 - 2x મળે. હજી આપણી પાસે ચોથું પદ છે. બરાબર. ચોથું પદ આપણી પાસે કયું આપેલું છે તો કે ચોથું પદ બરાબર a + 3d એના બરાબર આપણી પાસે છે 3. હવે a બરાબર આપણે મૂકી દઈએ x, તો x + 3d એના બરાબર 3. આ x ને આપણે સામે લઈ જાય તો 3d બરાબર થશે 3 - x. તો d ની કિંમત લખશું, d બરાબર થશે 3 - x એના છેદમાં થશે d ની કિંમત. અથવા તો જો આને 3d એમને રાખીએ બરાબર, અને જે પેલું આપણી પાસે d છે આ d 13 - x એની કિંમત આપણે આમાં મૂકી દઈએ. આને આપણે પહેલું સમીકરણ કહી દઈએ, આને આપણે બીજું સમીકરણ કહી દઈએ. બરાબર. તો 3d બરાબર છે 13 - x. પહેલાંની કિંમત આપણે શેમાં મૂકી દીધી બીજામાં, 13 - x બરાબર 3 - x. તો 13 × 3 39 - 3x. 3 ને આ બાજુ લ્યો એટલે -3 + x બરાબર 0. તો 39માંથી 3 બાદ કરશો એટલે 36. 3x માંથી 1x બાદ કરશો એટલે -2x. એ -2x ને સામે લઈ જશો એટલે +2x. તો x બરાબર મળશે આપણને
18। હાલો x બરાબર કેટલા મળ્યા 18। x બરાબર 18 મળશે તો y તો મળી જ જવાનું છે। આપણી પાસે x બરાબર 18 મૂકો અહીંયા તમે તો d બરાબર એ છે જ। જો તમે x બરાબર 18 મૂકશો તો 13 માઇનસ 18 બરાબર, આ d બરાબર 13 માઇનસ x બરાબર 18 મૂકશો તો d બરાબર થશે -5। હવે d બરાબર -5 મળી ગયું, એ તમે મૂકી દો। d બરાબર -5 મૂકશો, ધારો કે આને આપણે સમીકરણ નંબર 3 કહી દઈએ તો d બરાબર મૂકી દઈએ -5 તો -5 ગુણાકારમાં 2 એટલે -10 બરાબર y માઇનસ x બરાબર 18 -18 ને બરાબરને આ બાજુ લેશો એટલે +18 તો -10 + 18 બરાબર y તો y બરાબર આપણને કેટલા મળશે 8 તો y ની કિંમત થશે 8 બરાબર। એટલે પહેલાં આપણે સમીકરણ બનાવી લીધા। હવે તો કે પહેલાંની કિંમત બીજામાં મૂકી દો એટલે આપણે x મળી ગયું। એ x ની કિંમત તમે d માં મૂકી દેશો અહીં એટલે d ની કિંમત થઈ ગઈ અને એની કિંમત તમે ત્રીજા સમીકરણમાં મૂકી દો। હવે આના માટે તમે બીજા અલગ અલગ રીતે ગણી શકો। જેમાં આપણે ક્રમિક પદ લીધા છે એમ તમે બબે પદના તફાવતમાં પણ જઈ શકો, એ આપણે ટૂંકા પ્રશ્નમાં આગળ શીખશું। ત્રીજામાં એમ કીધું કે પ્રથમ n એકી સંખ્યાનો સરવાળો। હવે એકી સંખ્યા માટે પૂછી શકાય, બેકી સંખ્યા માટે પણ આને આપણે સૂત્ર તરીકે યાદ રાખશું। એકી સંખ્યા હોય તો 1, 3, 5, 7 આ બધી એકી સંખ્યા છે, એવી n પદ સુધી આપણે જવાનું છે। કેટલા પદ સુધી? n। એનો આપણે સરવાળો કરવો છે તો Sn બરાબર n/2 2a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ d તો Sn બરાબર n/2 2a એટલે પહેલું પદ 1, d એટલે તફાવત, 3માંથી 1 બાદ કરશો એટલે 2, 2 આમાંય છે ને 2 આમાંય છે, 2માંથી 2 સામાન્ય કાઢશો એટલે 2 આ ઉડી જશે n, અહીંયા વધશે 1 પ્લસ n-1 પ્લસ 1 ને -1 કેન્સલ તો Sn બરાબર આપણને મળશે n²। એટલે કે n પદનો સરવાળો n² થાય। હવે એકી સંખ્યા માટે ધારી લ્યો કે આપણા સૂત્રને સાબિત કરતા શીખા, ધારો કે તમે 2 જ પદ લીધા હોય, 2 જ એકી પદ, તો તમે સરવાળો કરો તો 1 ને 3 કેટલા થાય? 4। આપણે 2 પદ લીધા હતા, n બરાબર 2 મૂકો તો 2નો વર્ગ થઈ ગયો 4। માનો કે તમે 3 પદ લ્યો તો 3નો વર્ગ કરશો એટલે 9, સરવાળો જોઈ લ્યો, 1 ને 3 4, 4 ને 5 9 તો 3 પદનો સરવાળો 9। આ આપણને શેના માટે મળ્યું? તો કે એકી સંખ્યા માટે। આવું તમે બેકી સંખ્યા માટે પણ મેળવી શકો। તો બેકી સંખ્યા માટે તમે લેવા જશો તો પેલું પદ અહીંયા a છે એ 1ની જગ્યાએ 2 આવી જશે બરાબર, બીજો કાંઈ ફેર નહીં પડે, અહીંયા 2 હશે, 2માંથી 1 બાદ કરશો એટલે n-1 થઈ જશે। તો એ તમારે જાતે ગણવાનો છે। કેના માટે? તો કે આ n એકી સંખ્યા માટે મેં ગણેલો છે બરાબર। તમારે એકી સંખ્યાની બદલે પછી લઈ લેવાનું છે બેકી સંખ્યા, એટલે કે રકમ થઈ જશે 2, 4, 6, 8 બરાબર, એ તમે ગણશો। ચોથો ગણીએ, ત્રિકોણના ખૂણાના માપ સમાંતર શ્રેણીમાં છે। હવે ત્રિકોણમાં આપણે જાણીએ છીએ કે 3 ખૂણા છે, એના માપ સમાંતર શ્રેણીમાં છે। હવે ધારો કે ત્રિકોણ છે એના ખૂણા ABC છે, તો આપણે ધારી લઈએ બરાબર। ત્રિકોણના જે ખૂણા છે એને આપણે શું ધારી લઈએ? ABC। હવે એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે તો આપણે અહીંયા જ હમણાં પહેલા દાખલામાં શીખાતા કે સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો બીજાનું 2 ગણું બરાબર પહેલા ત્રીજાનો સરવાળો, એટલે કે 2b બરાબર a + c થાય। હવે એમ કીધું છે કે સૌથી નાનો ખૂણો છે ને એ 45 છે, સૌથી નાનો ખૂણો।
તો સૌથી મોટા ખૂણાનું માપ ક્યુ. હવે વાત એ છે કે ત્રિકોણના ખૂણા સમાંતર શ્રેણીમાં છે, તો સમાંતર શ્રેણીમાં આપણે ABC લીધા તો પહેલાં 3 પદ, તો અહીંયા તમે 2 રીતે લઈ શકો. જો પહેલું પદ તમે A લ્યો, બીજું પદ A+1 લ્યો, ત્રીજું પદ A+2 લ્યો, મતલબ એક વધારો, પણ આપણે એક જ વધે છે એવી ખબર નથી, એટલે આપણે 1 ને 2 ન લઈ શકીએ. એની બદલે તમે A+D લ્યો, A+2D લ્યો. એક આ 3 ખૂણા આપણે ધારી લઈએ. અથવા તો બીજો રસ્તો એ છે કે જો તમારે A+2D ન લેવું હોય તો જેમ એમાં D ઉમેર્યું તો એના પછીનું પદ મળ્યું, એમ D બાદ કરો તો એની પહેલાંનું પદ મળે. તો અથવા તો તમે આમ પણ લઈ શકો, પહેલું પદ A-D લ્યો, બીજું A લ્યો, ત્રીજું પદ કયું લઈ લ્યો, A+D. બરાબર. તો આ બેમાંથી તમે કોઈ પણ એક રીતે ધારી શકો. તો આપણે એમાં સૌથી પહેલાં ટૂંકું કરવા આપણે કોઈ પણ સંખ્યાઓને ધારી લઈએ. ધારો કે હું પહેલું પદ A લઉં, બીજું પદ A+D લઉં અને ત્રીજું પદ A-D લઉં. હવે તો કે આ 3 ખૂણા છે એ સમાંતર શ્રેણીમાં છે, આપણે ખબર જ છે, દેખાય એવું છે. એ સમાંતર શ્રેણીમાં તો છે જ. ત્રિકોણના નિયમ પ્રમાણે ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો કરીએ તો કેટલો થાય, તો કે 180. તો ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કરીએ, A-D પ્લસ A+D, ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાના માપનો સરવાળો 180. તો +D ને -D ગયા, A+A+A એટલે કે 3A. 3A બરાબર મળશે 180, તો A બરાબર થશે 60. હાલ A મળી ગયું, મતલબ કે વચ્ચેનો ખૂણો મળી ગયો. A બરાબર કેટલા મળ્યા આપણે, 60. હવે સૌથી નાનો ખૂણો તો આપણે જાણીએ છીએ કે આ સૌથી નાનો A-D હોય. હવે A-D સૌથી નાનો ખૂણો એ આપણને કેટલો આપેલો હતો, 45. તો A બરાબર આપણે 60 મૂકી દઈએ તો 60, 45 ને બરાબરને આ બાજુ લઈ લેશું તો D બરાબર થશે 15. હાલો A અને D મળી ગયું, મતલબ 2 ખૂણા થઈ ગયા. સૌથી મોટો ખૂણો છે A+D, તો A બરાબર છે 60, D બરાબર છે 15, તો 60 ને 15 થશે 75. એટલે કે સૌથી મોટા ખૂણાનું માપ આપણને કેટલું મળશે, 75. બરાબર. તો આ આપણે ધ્યાન રાખશું એમાં. હવે આપણે જ્યારે D મેળવીએ છીએ તો D માટે એક શોર્ટકટ આવી કરી શકાય કે આપણે કોઈ પણ 2 પદ આપેલા હોય ને રકમમાં, કોઈ પણ 2 પદ, તો એક પદને M કહી દેવાય, બીજા પદને N કહી દેશું. તો આ T3 એની કિંમત 8 આપી છે અને T7 એની કિંમત 24 આપી છે. તો ધારો કે T3 છે 3, એને હું M કહી દઉં અને આ 7 છે ને હું એને N કહી દઉં. બરાબર. તો Dનું સૂત્ર આપણી પાસે શું છે, તો કે TM. હવે M બરાબર મેં 3 લીધા છે, -TN, N બરાબર મેં કેટલા લીધા છે, 7, એના છેદમાં M - N એટલે કે 3 માઇનસ કેટલા થશે, 7. બરાબર. તમે કોઈ પણ M અને N કહી શકો. હવે T3 છે એની કિંમત આપણને આપી હતી 8, T7 એની કિંમત 24, એના છેદમાં આ થશે -4. તો D બરાબર 24, એમાંથી 8 બાદ કરશો એટલે -16, એના છેદમાં -4, તો 4 4 16. તો આપણે D મળી ગયું. હવે A જરૂર પડશે તો આપણી પાસે કોઈ પણ એક પદમાં કિંમત મૂકી દઈએ. T3 એ આપણને આપેલું છે 8, ત્રીજું પદ હોય તો A પ્લસ આપણે લખી શકીએ 2D. હવે એમાં Dની કિંમત આપણે મૂકી દઈએ તો 8 બરાબર A+2, D બરાબર છે 4. તો 4 2 8 એ +8 બરાબરને આ બાજુ આવશે એટલે -8. તો 8 - 8 એટલે 0. તો A બરાબર થઈ જશે 0. આપણે જોઈએ છે 10મું પદ.
तो 10મું પદ જોતું હોય તો a + 9d, तो a बराबर 0, 9d बराबर 4, तो 9 4 36, मतलब 10મું પદ છે એ કેટલું આપણને મળશે 36। પણ આપણે સૂત્ર ડીનું યાદ રાખાય એટલે એક ટૂંકી ગણતરી થઈ શકે કે tm - tn છેદમાં m - n। પછી બીજું sn બરાબર 2n² + 3n, તો ડીની કિંમત કેટલી? તો આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલામાં આની વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી। તમને મેં બોક્સમાં એક નોંધ લખેલી હતી કે sn આપેલું હોય તો પહેલાં વહેલા આપણે n બરાબર 1 મૂકી દેશું। 1 મૂકશું 1 એટલે 2 એકુ 2, 3 એકુ 3, 2 3 પ્લસ એટલે 5, પછી n બરાબર 2 મૂકી દેશું। 2, 2નો વર્ગ 4 પ્લસ 3 2 6, 4 2 8, 8 પ્લસ 6 એટલે 14, s2 મળ્યું। હવે s1 કહીએ કે આપણે પહેલું પદ જેને આપણે કહીએ છીએ એ s1 એટલે એક પદનો સરવાળો એ 5, બે પદનો સરવાળો 14, તો આપણે બીજું પદ જોતું હોય તો બે પદનો સરવાળો એમાંથી પહેલું પદ એટલે કે પહેલા પદનો સરવાળો બાદ કરીએ તો s2 એટલે 14, 14 - 5 કરશું એટલે a2 બરાબર મળશે 9। આપણે ડી જોઈએ છે તો ડી બરાબર આપણી પાસે સૂત્ર છે જ a2 - a1, તો a2 બરાબર 9, a1 બરાબર 5, તો ડી બરાબર આપણને કેટલા મળશે 4। બરાબર, તો સીધું જ યાદ રાખશું। પહેલાં s1 n બરાબર પહેલાં 1 મૂકી દેશું, પછી n બરાબર આપણે કેટલા મૂકશું 2 એટલે આપણને s2 મળશે, બે પદનો સરવાળો, તો બે પદનો સરવાળો એમાંથી એક પદનો સરવાળો બાદ કરશું એટલે આપણને કયું પદ મળશે બીજું પદ। બરાબર, ખાસ નોંધનો ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે ડી મેળવવું છે તો a2 - a1 કરશું। બરાબર, એની આગળ ત્રીજું 3 ક્રમિક પદોનો સરવાળો 48 છે। આપણે હમણાં જ ત્રિકોણના ખૂણાવાળો દાખલો ગણ્યો તો એની જેવો જ છે। 3 ક્રમિક પદ, હવે 3 ક્રમિક પદ છે તો તમે 3 a - d પહેલું પદ લઈ લ્યો, બીજું પદ a લ્યો, ત્રીજું પદ a + d લઈએ। બરાબર, અથવા તો a + d ને a + 2d લ્યો તો પણ ચાલે, પણ માઇનસ એટલા માટે લઈએ જ કે સરવાળો કરતી વખતે +d ને -d ઉડી જાય તો એટલું સહેલું પડે। 3 ક્રમિક પદનો સરવાળો a - d, a અને a + d, આ ક્રમિક પદનો સરવાળો 48 છે। +d -d કેન્સલ, 3a બરાબર 48, તો a બરાબર થશે 16। હાલો, એ મળી ગયું। પહેલા અને છેલ્લા પદનો ગુણાકાર, પહેલું પદ છે a - d, છેલ્લું પદ છે a + d, પહેલા અને છેલ્લા પદનો ગુણાકાર આપણી પાસે છે 252। હવે એમાં a બરાબર આપણી પાસે 16 છે તો એની કિંમત મૂકતા જઈએ, a - d, a + d, તો આ તો તફાવતના અવયવ જ થયા, એનું આપણે સીધું વિસ્તરણ લખીએ તો a² - d² બરાબર 252। બરાબર, બે પદનો ગુણાકાર છે, ગુણાકારને તમે સરવાળા બાદબાકીમાં ફેરવશો, પહેલાનો વર્ગ માઇનસ બીજાનો વર્ગ, તો a બરાબર આપણી પાસે 16 છે, 16નો વર્ગ -d² બરાબર 252। 16નો વર્ગ કરશું એટલે 256, 252 આ બાજુ લેશું એટલે -252 બરાબર d², તો d² બરાબર 4, તો d બરાબર આપણને મળશે ±2। બરાબર, તો ડીની કિંમત થશે ±2। ખાલી +2 નહીં કે ખાલી માઇનસ નહીં, કારણ કે 2નો વર્ગ એ 4 જ થાય અને -2નો વર્ગ કરો તો પણ કેટલો થાય 4। બરાબર, હાલો આ મળશે આપણને ડીની કિંમત।